Born again. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Are you happy today? Amen. Happy? Okay. Are you ready to sing a song for the glory of God? Will you be able to sing a song? I'm asking all of you together. You should be ready anytime, okay? You didn't understand what I'm telling? If you are asked to glorify God, you should be. Start. One, two, three. Oh, glory to God, He has lifted me up, He has lifted me up, I know. He reached out His hand and He lifted me up, and that's why I love Him so. I love Him more and more, I love Him more and more, and when I stand upon the other shore, I'll praise Him more and more. And when I stand upon the other shore, I'll praise Him more and more. Oh, Glory to God, He has lifted me up, He has lifted me up, I know. He reached out His hands and He lifted me up, and that's why I love Him so. I love Him more and more, I love Him more and more. And when I stand upon the other shore, I'll praise Him more and more. And when I stand upon the other shore, I'll praise Him more and more. Hallelujah. Okay. Praise the Lord. God be glorified. Hallelujah. Jacob and his grandmother were living in South Carolina. The grandmother's native place was Elmira, that is the southern New York near Philadelphia. So one day the grandmother said, Robert, I want to go to my hometown. So Robert calculated it takes 13 hours to travel from South Carolina to Elmira. And because the grandmother was coming, it will take more time because the grandmother takes more breaks. So they started traveling, and it is almost 2:30 in the morning. They started 9 a.m. in the morning. They crossed 17 hours, 17.5 hours, and they crossed the New York City. So Robert was relaxed now. Robert said, thank God, because he prayed before it started. He said, now another 30 minutes we'll be there. But as he was thinking like this, oh, I have reached like that. Suddenly a voice came, Robert, you are not through it. What's the voice said? Robert? He was thinking only half an hour I will make it. But the voice said, Robert, you are not through it. So suddenly he got straightened up in the vehicle, and he was keenly watching the road, because after the city it was towards Philadelphia side. It's all dark places. The roads are windy and it's all dark. Suddenly he saw a black image at a distance, and he was slowing down and slowly driving towards that image. When he came very close, he found 5 deer standing in the middle of the road, not facing him, facing the other side. Normally they say if the animal faces the car, the eyes will glow. But these
5 deer was not facing him, it was facing the other side. So he realized, he stopped the vehicle and gave a big honk. When the deers heard the sound, they started jumping and running away. So he realized it would have been a major accident that day. Because before reaching the destination, he said, oh, everything is over. 30 minutes ride is there. Sometimes we do this, we pray. But when we enter into the city, we relax by telling, oh, we reached almost. Till we reach, still the race is not over. God is not finished with that work. We have to run a race till the end of our life. So we are not giving up. A particular instant we pray when it's reached, oh, everything is over. No, our life has still more race to run. So constantly we need the presence of God. Always we have to ask God's presence and never relax by thinking, oh, I reached my destination. No, you have not reached the destination. Still many miles to go. Still many miles to go. So every moment you need God. Take your Bible and see Psalm 91 verse 11. Psalm 91 verse 11. Another one take Proverbs 3, 5 and 6. One take Psalm 91, 11. Another one take Proverbs 3, 5 and 6. 91, 11. Yeah. Proverbs 3, 5 and 6. For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. Amen. So God commands because the Holy Spirit is with us. We should remember this. And He gives indications. When we listen to Him, we can avoid great dangers. Yeah, Proverbs 3, 5 and 6. Trust the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Remember the Lord in everything you do, and He will give you success. Amen. Don't depend upon your own understanding. Depend upon God for everything because His wisdom is fresh every morning. He guides you in a way you don't understand. You should be able to listen. Don't be haughty in your heart thinking, I know everything. No, you can be wrong always. What God says is right. May God bless you. Now, Brother Arul will come. ஹல்லேலூயா. ஆவியானவரே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. இந்த காலவெளியிலும் ஆண்டவரே சங்கீதத்தில் நீர் ஆவியானவரை குறித்து பேசினீர். அதுக்காக உங்களை நன்றியோடு துதிக்கிறோம். ஆவியானவர் இந்த கடைசி காலத்தில் ஆவியானவர் மட்டும் வழிநடத்த வேண்டும். இல்லாவிட்டால் எல்லாமே லாஸ். மாமிசத்தில் நாங்கள் நடக்கும்போது எல்லாமே லாஸ். அசுத்தாவிகளின் கிரியை இந்த உலகத்தை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறது. ஆனாலும் ஆவியானவர் எங்களுக்கு தேவை. ஆவியானவர் வழிநடத்தல் தேவை. இந்த கால வேளையிலும் எங்களை நாங்கள் ஆராய்வோம். ஆவியானவர் தாமே உங்களோடு பேசுவாராக. இந்த கால வேளையிலே நான் எடுத்துக்கொண்ட விடயம் ஆவியானவர். ஏனென்றால் கடைசி காலத்திலே ஆவியானவருடைய கிரியைகள் எங்களுக்கு இல்லாவிட்டால் எல்லாமே மோசாயிடும். ஏசாயா 35 சொல்லுகிறது, வனாந்திரமும் வறண்ட நிலமும் மகிழ்ந்து கடுவழி கலைந்து புஷ்பத்தை போல் செழிக்கும். அது மிகுதியாய் செழித்து பூரித்து ஆனந்த களிப்புடன் பாடும். லியோனின் மகிமையும் கர்மேல் சாலோன் என்பவர்களுடைய அலங்காரம் அதற்கு அளிக்கப்படும். அவர்களின் கர்த்தருடைய மகிமையும் தமது தேவனுடைய மகத்துவத்தையும் காண்பார்கள். தளர்ந்த கைகளை திடப்படுத்தி தள்ளாடுகிற முழங்கால்களை பலப்படுத்துவார்கள். மனம் பதறுபவர்களை பார்த்து நீங்கள் பயப்படாதீர்கள். திருடன் கொள்ளவும் இதோ உங்கள் தேவன் நீதியை சரிக்கட்டவும் உங்கள் தேவன் பதிலளிக்கவும் வருவார். அவர் வந்து உங்களை ரட்சிப்பார் என்று சொல்லுங்கள். அப்பொழுது குருடனின் கண்கள் திறக்கப்பட்டு செவிகளின் செவிகள் திறந்து போகும். அப்பொழுது முடவன்
மானை போல் குதிப்பான். ஊமையை நாவை கம்பியிருக்கும் வனாந்திரத்திலே தண்ணீர்களும் ஆட்டுவழியில ஆறுகளும் பாய்ந்துவிடும். வெட்டாந்தரை தண்ணீர்களால் தாழவும் வறண்ட நிலம் நீரூற்றாகவும் வலசற்பங்கள் தவறித்தும் கிடந்த இடத்தில் புல்லும் கொறுக்கையும் நாணமும் உண்டாகும். அங்கே பெரும்பாதைகள் வழியும் இருக்கும். அது பரிசுத்த வழி எனப்படும். தீட்டுள்ளவன் அதிலே நடப்பதில்லை. அந்த வழியிலே நடக்கிறவன் பேதைகளாயிருந்தாலும் திசை கட்டு போவதில்லை. அங்கே சிங்கம் இருப்பதில்லை. சுஷ்டிரும் மிருகம் அங்கே போவதில்லை. அங்கே காணப்பட மாட்டாது. மீட்கப்பட்டவர்களே அதில் நடப்பார்கள். கர்த்தர் மீட்கப்பட்டவர்கள் திரும்பி ஆனந்த களிப்புடன் பாடி சீயோனுக்கு வருவார்கள். நீங்கிய மகிழ்ச்சி அவர்கள் தலைவர் மேல் இருக்கும். சந்தோஷ மகிழ்ச்சியும் அடைக்குவார்கள். சஞ்சலமும் தவிர்ப்பும் ஓடி போகும். இதை பார்க்கும்போது இது யாருக்கு சொல்லப்படுகிறது? எங்களுடைய கர்த்தரை அடைந்த பிள்ளைகளுக்கு தான் ஆண்டவர் இந்த காரியத்தை சொல்லுகிறார். அப்ப எங்களுக்கு நாங்கள் எண்ணத்தில் நாங்கள் நடத்தப்படுகிறோம். நாங்கள் இருக்கிற இடம், நாங்கள் இருக்கிற சபை, நாங்கள் போகிற இடம், நாங்கள் வேலை செய்கிற இடங்கள் எல்லா இடத்துலையும் நாங்கள் ஒரு சாட்சி உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். சாட்சி உள்ளவர்களாக நாங்கள் எப்படி இருக்க முடியும்? சாதாரண ஒரு மனுஷனாக இருந்தால் இருக்க முடியாது. ஆவியானவர் எங்களோடு தேவை. இந்த கடைசி காலத்திலே உங்களுக்கு தெரியும், எல்லா இடமும் பிரச்சனை 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 பிரச்சனை. ஏன்னா ஆண்டவர் சொல்றார் அந்த கடைசி காலத்தில் இப்படியான காரியங்கள் நடக்கும் என்று. ஆனால் ஆண்டவர் எங்களை பாதுகாக்கிறார். அது எப்படி? நாங்கள் எப்படி பரிசுத்தமாய் வாழ முடியும்? ஆவியானவர் இல்லாவிட்டால் நாங்கள் எல்லாமே லொஸாகி விடுவோம். எங்களுடைய டெய்லி லைஃபை நீங்கள் பார்த்துக்கொண்டால் நாங்கள் எவ்வளவு பிள்ளைகள் வருகிறோம். ஆனால் ஆவியானவர் எங்களை ஒவ்வொரு காரியத்தையும் சுட்டி காட்டிக் கொண்டே இருக்கிறார். அந்த ஆவியானவர் எங்களோடு இருக்கும் போது மட்டும்தான் நாங்கள் ஒரு சரியான ஒரு வாழ்க்கைக்குள் போகலாம். ஆனால் இந்த உலகம் சரியான பாவத்தால் நிறைந்திருக்கிறது. எங்கு போனாலும் நீங்கள் இப்போ இவ்வளவு நாங்கள் வர்ஷிப் பண்ணி ஒரு 2 ஹவர்ஸ்க்கு வெளியில் போகும்போது பாவம் உங்களை காத்து கொண்டிருக்கிறது வாசல்படி. அப்போ அதில் நாங்கள் இருந்து எப்படி நாங்கள் தப்ப முடியும்? அப்போ ஆவியானவர்கள் வழிநடத்தல்களுக்கு தேவை. ஆவியானவர்கள் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஆவியோடு உண்மையோடு ஆண்டவரை தேடும்படி வசனம் சொல்லுகிறது. அப்போஸ்தலர் 1:6 வாசிங்கள். சாரி 1:8. பரிசுத்தாவி எங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் பிரகடனித்து எருசலேமிலும் யூதேயா முழுவதிலும் சமாரியாவிலும் பூமி கடைசி பரியந்தமும் எனக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள் என்றார். ஆமென். இந்த பரிசுத்தாவி இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த காரியத்தை நாங்கள் செய்யலாம். இல்லாட்டி நாங்கள் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. எங்களை மாமிசத்தில் எவ்வளவுதான் நாங்கள் ஓடினாலும் என ஒன்றுமே நடக்க முடியாது. என்னோட மாமிசத்தில் ஓடி ஓடி நாங்கள் கலைத்து விட்டோம். ஆனால் நாங்கள் இப்போ ஆவியானவரை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டு அதுபடி நடக்கும் பொழுதுதான் நாங்கள் காரியங்களை செய்யலாம். சபை எனது நிரம்ப வேண்டும் என்றால் ஆவியானவர் தேவை. சபை நடத்த வேண்டும் என்றால் ஆவியானவர் தேவை. ஆக்களோடு கதைக்கும் போதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆவியானவர் தேவை. எல்லா மாவட்டத்தில் கதைக்கும் போது எல்லாமே டிஃப்ரெண்டாக இது பண்ணுவோம். ஒரு ஆவியோடு நாங்கள் கதைக்கும் போது அந்த ஆவியானவர் அவங்களோட பேசும்போது நல்ல காரியங்கள் நடக்கும். அவர்கள் கடவுளை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். அப்போது சுவிசேஷங்கள் சொல்றது எல்லாத்துக்கும் எங்களுக்கு ஒரு டூல்ஸாக ஆவியானவர் தான் எங்களுக்கு தேவை. நாங்கள் ஒருவர் சர்ச்சுக்கு வா என்று சொன்னால் அவன் வரமாட்டார். ஆனால் நாங்கள் ஆவியோடு நல்லா ஜெபித்து விட்டு போகும்போது அங்கே இருக்கிற அந்த மனுஷனுடைய ஆவியை உடைத்து அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் பேசும்போது அங்கே ஒரு கிரியை நடக்கும். ஏன்னா அப்படித்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆவி இருந்தால் நாங்கள் பெறலாம், ஆவியோடு ஊழியம் செய்யலாம், சுவிசேஷம் சொல்லலாம். இதெல்லாம் ஆவியானவர் கொடுத்த எங்களுக்கு என பெலன். ஏன்னா அவர் தந்த அந்த இதோட நாங்கள் போகும்போது எங்களுக்கு பெரிய காரியங்களை நாங்கள் செய்யலாம். ஏன்னா மனுஷனுடைய ஆவி பொல்லாத ஆவியாக இருக்கிற அசுத்தாவி இருக்கிறது. உங்களுக்கு தெரியும், ஆவியில் எத்தனையோ ஆவியல் இருக்கிறது. நாங்கள் அதை பகுத்தறிகிற அந்த ஆவி கூட எங்களுக்கு தேவை. ஒரு இடத்துக்கு போகும்போதோ ஒரு இடத்தில் நாங்கள் எனது ஃபியூச்சருக்காக போகும்போது இல்லாட்டி நாங்கள் உலகத்தில் போகும்போதோ என் பிள்ளைகள் எல்லாம் கெட்டு போகிறாங்க. நேற்று நான் ஒரு இடத்தில் ஒரு சிரியாக்காரனை சந்தித்தேன். அவர் கேட்டார், நான் கேட்கவில்லை நீ கிறிஸ்தவரா? நான் கிறிஸ்தவன் என்று சொன்னேன். என்னோட கிறிஸ்தவர்களை எல்லாம் கொலை செய்கிறார்கள், பயங்கரவாதிகள் என்று சொல்லி. அப்போ நான் எனக்குள்ளே யோசித்தேன், அவர் ஏன் அப்படி சொன்னார்? அப்போ நான் நீ இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்றியா என்று சொல்லி. ஆம், நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்கிறேன், எங்களுக்காக ஜெபிங்கள் என்று சொல்லி.
ஆண்டவர் இந்த கடைசி காலத்துல எங்களோடு அவர் பரிசுத்தாவின் மூலமா பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். எல்லா காலத்திலும் விசேஷமா நாங்கள் சபைக்காக ஜெபிக்க வேண்டும். சபையில ஆவியானவர்கள் வழிநடத்தல் எங்களுக்கு தேவை. மனுஷனுடைய வழிநடத்தல் இருந்தால் பாஸ்டர் அடிக்கடி சொல்லுவார், நீங்க என்னத்தால நீங்க சபை கட்டுறீங்க, ஆவியாலையா சும்மா மனுஷன் இல்லையா என்று சொல்லி. ஆவியால கட்டும்போது தான் அது நிலைத்து நிற்கும். அந்த பவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். நாங்கள் என்னத்தை தான் போட்டு பெரிய ஒரு இதாக மாம்சத்தில் கட்டினாலும் அங்கே ஒன்றுமே நடக்க போறதில்லை. இந்த பில்டிங் நாங்கள் வந்து விட்டோம், கட்டடத்துக்கு போய் பெரிய காரியம். இந்த இடத்துல எத்தனையோ பேர் வரலாம், எத்தனையோ பேர் இந்த சேரங்கள் இருக்கிறது. ஆனால் அதுக்கு காரணம் நாங்கள் தான் ஆவியோடு ஜெபிக்க வேண்டும், மற்றவர்களுக்கு சுவிசேஷம் சொல்ல வேண்டும், அவர்களை சபைக்கு அழைத்து வர வேண்டும். அந்த பொறுமை, அந்த எல்லா இதுவும் எங்கள் தான் இருக்கிறது. ஆனபடியாக அந்த கால வேளையில நாங்கள் ஆவியானவருக்கு நாங்கள் முதலாவது இடத்தை கொடுத்து நாங்கள் இந்த கால வேளையில நாங்கள் எல்லோரும் கொடுப்போம். ஆவியானவரே கர்த்தாவே, இயேசுவே உனக்கு நன்றி ஆண்டவரே. ஆவியானவர் இருக்கும்போது அந்த விடுதலை உண்டு சொல்லியிருக்கிறீர் ஆண்டவரே. எஸ்ஆராவில் சொன்னது போல ஆண்டவரே கர்த்தாவே, ஆவியானவர் வழிநடத்தல் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு நீ பேசியிருக்கிறீர் ஆண்டவரே. அதுக்காக உண்மை நன்றியோடு துதிக்கிறேன் ஆண்டவரே. இந்த கால வேளையில் ஆண்டவர் ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரே ஆவியானவரை பெற்றுக்கொண்டு அதுபோல நடக்க நீ கிருபை செய்யும் கர்த்தாவே. என்னுடைய சபை ஆண்டவரே ஆவிக்குரிய சபையானவரே கர்த்தாவே, ஆவியில வல்லமையுள்ள சபையானவரே. ஒவ்வொருவரும் உழைக்கிற பிள்ளைகள் ஆண்டவரே ஆவியோட உண்மையோட ஆண்டவரே கர்த்தாவே, ஏனோ தாங்கள் நடக்காத ஆவியோட நடக்கத்தக்கதாக வல்லமை கொடுக்க முடியாது ஜெபிக்க மாட்டேன். நீ சொன்னீர் ஆண்டவரே, நானே கர்த்தா ஆளுமையாய் ஆலயமாய் எங்களுடைய கர்த்தாவை இந்த பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொண்ட ஆண்டவரை ஊழியம் செய்யத்தக்க அந்த வல்லமையை தான் இந்த காலங்களுடைய ஆண்டவரை கர்த்தாவை ஒருவரோடு பேசும்படியாக ஜெபிக்கிறாங்க. ஆவியானவரை கர்த்தாவை விசேஷமானவரை அடியாரை முதலில் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். வசனங்கள் ஆண்டவரை மூடைய ஆண்டவர் கர்த்தாவை ஆவியோடு நாங்கள் ஆண்டவரை வசனத்தை பெற்றுக்கொள்ள கேட்கிறோம். தொடர்ந்து நீரே வழிநடத்தும். இயேசுவின் நாமத்தில் நல்ல பிதாவே, ஆமென். பாசம் தொடர்ந்து வழிநடத்துவார். Sunday school children can go for your class now. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Our precious Father in heaven, thank you so much, Lord, for giving us another day, that we can come into your holy presence and hear your voice. We commit each one of us, Lord, as you have given us the same subject today to speak, that you continue to bless and receive that what you are given, and use and listen to him, heed his voice, and obedient to his voice. Hallelujah. That in Jesus' name we pray. Amen. Brother, எடுத்த அதே டாபிக் தான் ஆண்டவர் எனக்கும் கொடுத்திருக்கிறார். பரிசுத்த ஆவியானவரும் கிறிஸ்தவ வாழ்வில் பரிசுத்த ஆவியானவர் எப்படி உதவி செய்கிறார் என்பதை குறித்து நான் பேச யோசித்திருந்தேன். அதே இதை அருளுக்கும் ஆண்டவர் பேசி இருக்கிறார். நமக்கு நிச்சயமாக இதனாலே கன்ஃபார்ம் ஆகிறது. தேவன் பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுக்கொண்டு அவரின் சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்க. பாஸ்கர், are you okay? Yes. Please come to the front. You are sitting alone there. I thought you were lost in the jungle. Hallelujah. ஒரு கிறிஸ்தவனின் வாழ்வில் பரிசுத்த ஆவியானவரின் கிரியைகள். முதலாவதாக எல்லோரும் யோவான் சுவிசேஷம் 15வது அதிகாரம் 18 26 வரை வாசிக்கலாம். யோவான் 15வது அதிகாரம் 18 26 வரை. எல்லாரும் எடுத்தாச்சுன்னா
ஆமென். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. உலகம் உங்களை பகைத்தால் அது உங்களை பகைக்கிறதற்கு முன்னே என்னை பகைத்தது என்று அறியுங்கள். நீங்கள் உலகத்தாராயிருந்தால் உலகம் தன்னுடையதை சிநேகித்திருக்கும். நீங்கள் உலகத்தாராயிராதபடியினாலும் நான் உங்களை உலகத்திலிருந்து தெரிந்து கொண்டபடியினாலும் உலகம் உங்களை பகைக்கிறது. ஊழியக்காரன் தன் எஜமானிலும் பெரியவன் அல்லவென்று நான் உங்களுக்கு சொன்ன வார்த்தையை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். அவர்கள் என்னை துன்பப்படுத்தினதுண்டானால் உங்களையும் துன்பப்படுத்துவார்கள். அவர்கள் என் வசனத்தை கை கொண்டதுண்டானால் உங்கள் வசனத்தையும் கை கொள்வார்கள். அவர்கள் என்னை அனுப்பினவரை அறியாதபடியினால் என் நாமத்தின் நிமித்தமே இவைகளை எல்லாம் உங்களுக்கு செய்வார்கள். நான் வந்து அவர்களிடத்தில் பேசாதிருந்தேனானால் அவர்களுக்கு பாவம் இராது. இப்பொழுதோ தங்கள் பாவத்தை குறித்து போக்கு சொல்ல அவர்களுக்கு இடமில்லை. என்னை பகைக்கிறவன் என் பிதாவையும் பகைக்கிறான். வேறொருவரும் செய்யாத கிரியைகளை நான் அவர்களுக்குள்ளே செய்யாதிருந்தேனானால் அவர்களுக்கு பாவம் இராது. இப்பொழுது அவர்கள் என்னையும் என் பிதாவையும் கண்டு பகைத்தும் இருக்கிறார்கள். முகாந்தரம் இல்லாமல் என்னை பகைத்தார்கள் என்று அவர்களுடைய வேதத்தில் எழுதியிருக்கிற வாக்கியம் நிறைவேறும்படிக்கு இப்படி ஆயிற்று. பிதாவினிடத்திலிருந்து நான் உங்களுக்கு அனுப்ப போகிறவரும் பிதாவினிடத்திலிருந்து புறப்படுகிறவரும் ஆகிய சத்திய ஆவியான தேற்றரவாளன் வரும்போது அவர் என்னை குறித்து சாட்சி கொடுப்பார். நீங்களும் ஆதி முதல் என்னுடனே கூட இருந்தபடியால் எனக்கு சாட்சிகளாயிருப்பீர்கள். உட்கார்லாம். ஹல்லேலூயா. பரிசுத்த ஆவியானவர் பெந்தைகோஸ்தே நாளிலே 120 பேர் கூடி ஒரு மனதோடு they were in one accord praying and praising God for 40 days. Suddenly the Holy Spirit came down from heaven. அதை அனுப்பினவர் யார்? பிதாவாகிய தேவன். அங்கு கூடியிருந்தவர் எத்தனை பேர்? 120 பேர். எத்தனை நாவுகள் இறங்கி வந்தது? அக்கினி நாவுகள் இறங்கி வந்தது. எத்தனை நாவு இறங்கி இருந்தது? எல்லோர் மேலும். The Bible says on each one of them one tongue of fire came down. So எத்தனை fire வந்திருக்கும்? 120. That means the heaven counted that. The Father counted how many people are there. So இங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்களோ அத்தனை பேரையும் ஆண்டவர் பரிசுத்த ஆவியினால தொடுவதற்கு அந்த நாவு என்ன நாவு? அக்கினியான நாவு. இயேசு கிறிஸ்துவை பெற்று யோவான் ஸ்நானகன் சாட்சி கொடுக்கும் பொழுது சொன்னா, நான் உங்களை தண்ணீரினாலே பாவ மன்னிப்பு கேட்ட ஞான ஸ்நானத்தை கொடுக்கிறேன், ஆனால் எனக்கு பின்னால் வருகிறவரோ உங்களை பரிசுத்த ஆவியினாலும் அக்கினியினாலும் ஞான ஸ்நானம் கொடுப்பார். இந்த அக்கினியில நம்ம மாற்றப்பட வேண்டும். நம்ம இந்த குழுந்த சுவாபத்தோடு உடையவர்களா இருக்கக்கூடாது. தேவ ஆவியானவர் நம்மளை அக்கினியா மாற்றணும். அப்பந்தான் பரிசுத்தத்திற்காகவும் வேற ராஜ்யத்துக்காகவும் நம்ம பேசுகிறவர்களாய் மாறுகிறோம். இந்த அக்கினி இறங்கின உடனே அவர்களுடைய நாவு எப்படி ஏசாவை தொட்டதோ, ஏசாயா தீர்க்கதரிசியை தொட்ட உடனே அவன் சொன்னான், ஐயோ நான் அதமானேன், நான் பாவியாய். அதுவரையிலும் அவன் தீர்க்கதரிசி என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தவன் ஆவியானவர் இறங்கின உடனே தன்னுடைய அந்த நிலைமையை உணர்ந்து ஆவியானவருடைய வல்லமையை பெற்றுக்கொண்டு தேவனுடைய வசனத்தை பேசினான் என்று பார்க்கலாம். பேதுருவினுடைய லைஃப்ல தான் நடக்கிறது. ஆவியானவர் இறங்கின உடனே அதுவரையிலும் பயந்து கொண்டிருந்தவர்கள் அடுத்த நாள் சந்தியிலே சென்று இயேசுவை குறித்து தைரியமாக சாட்சி கொடுத்தார்கள் என்று. உங்கள் மேல ஆவியானவர் இறங்கினார் எப்பொழுது? நீங்க அவரை விசுவாசித்த பொழுது. விசுவாசத்திலே the indwelling of the Spirit. The Bible says indwelling of the Spirit comes upon you when you are converted.
நீ ரட்சிப்பை பெறுவதற்காக indwelling of the spirit கொடுக்கப்படுகிறது. பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்த பிறகு அவர் உங்களை விட்டு திரும்ப போவதில்லை. நிறைய நேரங்கள்ல நம்ம ஜெபிக்கும் பொழுது வாரோம், அவர் அங்க இருந்து வரப்போறதில்லை, அவர் வந்துட்டார். அவர் வரலன்னா நீங்க இன்னும் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று அர்த்தம். நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தீங்கன்னா நீங்க the indwelling of the Holy Spirit has to there to convert you. அதுல சந்தேகம் இருந்ததுன்னா நீங்க இன்னும் ரட்சிக்கப்படலை. ஆனா ஆவியினால நிறைக்கப்படுகிறது. the fullness of spirit is every day experience. பேதுருவும் சீஷர்களும் ஒவ்வொரு இடம் போகும் பொழுது ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டார்கள். ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டார்கள்னா மேல இருந்து வரல. பெந்தெகோஸ்து நாளில் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆவியானவர் அவர்களுக்குள்ள இருந்து நீரூற்றுகளை போல எழுப்பி அவர்களை அக்கினிமயமான சாட்சிகளாய் மாற்றினார்கள் என்றுதான் வேதம் சொல்லுகிறது. அதனால அறிவு இல்லாதபடி ஜெபிக்க கூடாது. நீங்க முதல்ல ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கீங்களா? ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தீங்கன்னா the indwelling of Holy Spirit is within you. The Bible says he won't leave, he has come to abide. Abidingனா என்னது? நிரந்தரமா இருக்கிறது. நீங்க பாவம் செய்த உடனே அவர் வெளியே போயிட மாட்டார். நீங்க பாவம் செய்யும் பொழுது அவரை நீங்க கிரீவ் பண்ணுகிறீங்க, விசனப்படுத்துகிறீங்க. இருதயத்துக்குள்ள அவர் தேவாலயமாகிய இந்த இருதயத்தை ஆண்டவர் அக்கினிமயமா வைக்க விரும்புகிறார். நீங்க அக்கினிமயத்துல விட்டுக்கிட்டு அவரை கிரீவ் பண்றீங்க, துன்பப்படுத்துகிறீங்க. எப்படி துன்பப்படுத்துகிறீங்க? அவருக்கு கீழ்ப்படியாதபடி. அவர் ஒன்று சொன்னா நீங்க ஒன்று செய்து கொண்டிருக்கிறது. அவர் தன்னை குறித்து பேச மாட்டார் என்று சொல்லி இருக்கிறது. இந்த வசனத்துல பார்த்தோம். அவர் யார சாட்சி கொடுக்க வந்திருக்கிறாரு? பிதாவையும் இயேசுவையும் சாட்சி கொடுக்க. தன்னை குறித்து அவர் ஒருபோது சாட்சி கொடுக்கிறது இல்லை. இதை தெரிஞ்சுக்கணும். பரிசுத்த ஆவியானவர் தன்னை மகிமைப்படுத்துகிறதுக்காக வரல. அவர் வந்தது பிதாவையும் பிதாவின் மூலமாக அனுப்பப்பட்ட இயேசுவையும் குறித்து சாட்சி கொடுத்து, இயேசு எதை வெளிப்படுத்தினாரோ அதை நம்மிலே சொல்லுவதற்காக வந்தார். வேதத்தை சரியா புரிந்து கொண்டு நம்ம வாழ்ந்தோம்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில திருப்பம் இருக்கும். அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டடி பண்ண போறோம். 26வது வசனத்துல வாசித்தோம், பிதாவின் இடத்திலிருந்து நான் உங்களுக்கு அனுப்ப போகிறவரும். இயேசு கிறிஸ்து நான் அனுப்புவேன்னு சொல்லல. என்ன சொல்லுகிறார்? யோவான் 15வது அதிகாரம் 26வது வசனத்தை வேற வாசிங்க திரும்ப. பிதாவின் இடத்திலிருந்து நான் உங்களுக்கு அனுப்ப போகிறவரும் பிதாவின் இடத்திலிருந்து புறப்படுகிறவருமாகிய சத்திய ஆவியான தேற்றாளர் வரும். அவர் என்னை குறித்து சாட்சி கொடுப்பார். யாரை குறித்து? இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அவர் சொல்லுகிறார். யார் அனுப்பினது? பிதாவின் இடத்திலிருந்து வருகிற பிதா வாக்குத்தத்தம் கொடுத்த அந்த ஆவியானவர். அவர் வருகிறதுக்கு காரணமே நம்ம பரிசுத்தமாய் வாழுகிறோம் என்பதற்காக அவர் வரல. நம்ம பரிசுத்த குலைச்சலா இருக்கிறதுனால நம்ம பரிசுத்தத்துக்குள்ள வழி நடத்துவதற்காக பரிசுத்த ஆவியானவர் கொடுத்திருக்கிறார். சிலர் நினைச்சிருக்காங்க நம்ம பரிசுத்தராய் இருக்கிறதுனால நீங்க பரிசுத்தராய் இருந்தீங்கன்னா அவர் வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பிகாஸ் யூ ஆர் வீக், we are weak, we need encouragement, we need strength. அதனாலதான் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ள வருகிறார். அவர் நம்ம ஜெபிப்பதனால வர்றதில்லை. நமக்குள்ள வாஞ்சை இருந்தா. ஜெபித்தது யாரு? இயேசு கிறிஸ்து. யோவான் புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, நான் பிதாவை வேண்டிக் கொள்ளுவேன், பிதா உங்களுக்கு தேற்றவானே. யார் வேண்டிக் கொண்டது? இயேசு கிறிஸ்து வேண்டிக் கொண்டார். இயேசு கிறிஸ்து பட்சபாதம் உள்ளவரா? இல்லை. அவர் எல்லோரும் என்னுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லுகிறார். நான் சின்ன பாவம் செய்துட்டேன்னா நீ என் பிள்ளைகள் சொல்லிடுவாரா? சொல்ல மாட்டார். ஆனா என்ன செய்வாரு? நீ கீழ்ப்படியாத போது he is grieved. பரிசுத்த ஆவியானவர் எத்தனை பேர் துக்கப்படுத்தி கொண்டிருக்கீங்க? அவர் உங்களை விட்டு போக மாட்டார். வந்திருந்தாருன்னா முதலாவது மேக் ஷுவர் இஸ் he in you. நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார் இன்ரோலிங். அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜில் நீங்க போகணும். யூ ஹேவ் டு பி ஃபில்ட் எவரி மார்னிங். ஹல்லேலூயா. ஒவ்வொரு கிரியைகளும் நடக்கணும்னா ஆவியானவர் உங்களை நிரப்பினாதான் கிரியை நடக்கும். அதுக்கு அர்த்தம் என்ன?
ஆவியானவர் நிரப்பணும்னா ஆவியானவருக்கு கீழ்ப்படியணும். உங்களுக்கு பிடிக்காது அவர் சொல்லுகிற காரியங்கள். நம்ம நேற்றைக்கு பைபிள் ஸ்டடியில பார்த்தோம். அவருடைய வழிகள் உங்களுடைய வழிகள் இல்லை. His ways are higher, your ways are lower. If you do lower things, the devil will come and encourage you to do the things, but God's ways are higher. அதனாலதான் 1 யோவான் 1:7 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நீங்க நோட் பண்ணிடுங்க. I don't want to take time. நானே சொல்லிட்டு போறேன். 1 யோவான் 1:7 அவர் ஒளியில் இருக்கிறது போல நாமும் ஒளியிலே நடந்தால், அவர் ஒளியிலே இருக்கிறது போல நாமும் ஒளியிலே நடந்தால் ஒருவர் ஐக்கியப்பட்டிருப்போம். நம்ம ஐக்கியம் அடிக்கடி தடைபடுகிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா பரிசுத்த ஆவியானவருடைய சத்தத்தை கேட்கிறது இல்லை. இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? நாம் ஒளியிலே அவர் ஒளியில் இருக்கிறது போல நடந்தால் ஒருவரோடு ஒருவர். இங்க வந்து சொல்லல அவரோடு முடியாது இவரோடு முடியாது, ஒருவரோடு ஒருவர் ஐக்கியப்பட்டிருப்போம். ஐக்கியம் என்னது? ஃபெலோஷிப். Our fellowship will not be broken because the same Holy Spirit is in you, is in me. The Holy Spirit cannot divide himself. அவர் நம்மை எல்லாரையும் அவரே ஆளுகை செய்து கொண்டிருந்தா the fellowship will be strengthened. சின்ன சின்ன காரியங்களுக்கு மூஞ்ச திருப்பிட்டு போக மாட்டோம். சின்ன சின்ன காரியங்கள் எல்லாம், அதாவது we have to see in the light of God and throw it away. This is not important in my life. What is important in my life? That we give real credit to that. அங்க என்ன தொடர்ந்து அவர் சொல்லுகிறார்? அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும். Hallelujah. There was a great servant of God. அவரை ஒரு தேசத்துல இன்வைட் பண்ணாங்க. அங்க வந்து they give a television interview with another person. So இவர் அங்க இன்டர்வியூக்கு போயிருந்தார், டெலிவிஷன்ல இன்டர்வியூக்கு. அப்போ இவர் இன்டர்வியூ பண்ணுகிறதுக்கு இருந்தவருடைய இது பேரை பற்றி இவருக்கு தெரியாது. ஆனா அங்க அவங்க சொன்னாங்க, he is an atheist. கடவுள் உண்டு என்று நம்பாத ஒருவரை இந்த கர்த்தருடைய ஊழியனோடு இன்டர்வியூக்கு வைத்திருந்தாங்க. அப்போ அந்த ஏத்திஸ்ட் முதலாவது பேச ஆரம்பிச்சாராம். இவருக்கு பேரு பாங்கி. இஸ் ஃப்ரம் ஜெர்மன். பாங்கி, நீ எப்பொழுதும் இயேசுவின் ரத்தத்தை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறாய். இயேசுவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி உன்னை பலப்படுத்துகிறது என்று, பாவங்களை நீக்கி உன்னை சுத்தப்படுத்துகிறது என்று. கடந்த 2000 வருஷமாக இந்த ரத்தம் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறது. உலகத்துல உலகம் நல்லா இல்லை. அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா இந்த ரத்தத்துல வல்லமை கிடையாது. நீ சொல்லுகிறது போய். உடனே ஆடியன்ஸ் எல்லாம் சைலண்டா கேட்டுட்டு இருந்திருக்காங்க. இவர் சொல்லி இருக்கிறார், இயேசுவின் ரத்தம் வல்லமை உள்ளதல்ல. அது வல்லமை உள்ளதா இருந்ததுன்னா இந்த ஜனங்கள் எல்லாம் இப்ப சுத்தமா இருப்பாங்கள, நல்லவங்களா இருப்பாங்கள, என்னத்துக்கு சண்டை? அப்போ வாங்கி சொன்னாரா, dear friend, wait, let me give you the answer. உலகத்துல அழுக்க போக்குறதுக்கு வேண்டிய சோப்பு இருக்குதா இல்லையான்னு கேட்டாராம். உலகத்துல எத்தனை கம்பெனி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுது சோப்? அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எந்த மேகசின் எடுத்தாலும் பாக்குறீங்க. அழுக்கு நீக்குகிற சோப்புகளுக்கு மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்களா இல்லையா? அவர் சொல்லி இருக்கிறார், ஆமா சோப்பு இருக்குது. பட் ஆர் தே ஸ்டில் dirty people in this world? Are they still dirty people in this world? எல்லாரும் சுத்தமா இருக்காங்களா? சோப்பு இருக்குன்னு சொல்லி எல்லாரும் சுத்தமா இருக்காங்களா? So he said, even if you stay in a soap factory, unless you use that soap on your body, you will not get clean. அதே போல இயேசுவின் ரத்தம் 2000 வருஷமா கொடுக்கப்பட்டது. நீ கழுவப்பட்டியா? அவரை கூப்பிட்டியா? நீ அவருடைய ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டியா? Then you will see the result. That's why millions of testimonies people are telling that we are washed by the blood of the Lamb. But are you washed? You were shocked. The interview was over when Vangi was going out to get his car. Suddenly somebody touched him.
அவர் திரும்பி பார்த்தார். இந்த ஏத்திஸ்ட் அவர்கிட்ட சொன்னான், பாங்கி, you are different. He said, the Holy Spirit is in me, the fire is in me, it's burning. So he said, yeah, please pray for me. என்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படட்டு. That day the atheist converted. That kind of a fire we need. சும்மா அந்த சோத்துக்கும் இதுகளுக்கும் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கைகளுக்கு சண்டை போட்டுக்கிட்டு, they mean nothing. That perish. We have a glorious land to go. அந்த லேண்டுக்காக ஆத்மாக்களை ஆதாயப்படுத்துகிறதுக்காக அவர் அக்கினியை அனுப்பினார் என்று பார்க்கிறோம். அக்கினி 120 பேருடைய தலைகள்ல உட்கார்ந்தது. நீங்க ரட்சிக்கப்பட்ட பொழுது உங்க தலையில அந்த அக்கினி உங்களுடைய பெயர் எழுதப்பட்டது. அது டூப்ளிகேட் இல்ல. கர்த்தர் ஒருத்தருக்கும் ஒரே விதமான காரியத்தை கொடுக்கல. இங்க யாராவது நீங்க ஒருவருக்கு ஒருவர் சமமா இருக்கீங்களா? முகத்தை பாருங்க. பாஸ்கர் அருளை போல இருக்காரா? அருள் பாஸ்கரை போல இருக்கிறாரா? உலகத்துல ஒவ்வொரு மனுஷனையும் கையில் உள்ள அந்த ரேகைகளை எடுத்திருக்காங்க. யாரும் ஈக்குவல் கிடையாது, சேம் கிடையாது. எவ்ரிதிங் இஸ் யூனிக். இலைகளை பார்த்து சொன்னாங்க, ஒவ்வொரு மரத்துல உள்ள இலைகளும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு சமம் கிடையாது. எல்லாம் யூனிக். கர்த்தர் கிரியேட்டர். அவர் உங்களை யூனிக்கா படைச்சிருக்கிறாரு. உங்களை போல இன்னொரு கிடையாது. கர்த்தர் கொடுத்த அந்த வல்லமையை உபயோகிக்கிறதுக்கு உங்களால ஏன் முடியல? பிகாஸ் இன்னும் கீழே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. நீங்க முதலாவது ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கீங்களா? கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தீங்கன்னா பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார். அந்த உங்களுக்குள்ள இருக்கிறவர் ஒவ்வொரு நாளும் நிரம்புகிறாரா, அல்லது அவரை நீங்க துக்கப்படுத்தி கொண்டிருக்கீங்களா? ஒவ்வொரு நேரம் நீங்க முறுமுறுக்கும் பொழுது அவர் துக்கப்படுகிறார். எகிப்தியர்கள் மத்தியில் இருந்த இஸ்ரவேலர்கள் முறுமுறுத்து கொண்டிருந்தார்கள். தேவ ஆவியானவரை துக்கப்படுத்தி கொண்டிருந்தார்கள். ஒரு நாள் அவரை அவித்து போடுவார்கள் என்று சொல்ல, அவர் வெளியே போறதில்லை. They quench the fire. தீ எரியாட்டா அந்த தீ என்னாகும்? கொஞ்சம். அதனாலதான் ஆவியானவர் அனுப்புகிற அந்த நாளிலே முதலாவது என்ன வந்துன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் அப்போஸ்தலர்ஸ்ல 2வது அதிகாரத்துல பெருங்காற்றின் சத்தம் வந்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பெருங்காற்று என்ன செய்யும்? அக்கினி எரிந்து கொண்டிருந்துன்னா பெருங்காற்று வந்துன்னா என்னத்தை அடிச்சுட்டு போவோம்? எல்லா ஆஷ், எல்லாம் வேண்டாத எல்லா காரியங்களையும் அந்த பெருங்காற்று அடிச்சுட்டு போயிட்டுனா இந்த அக்கினி என்ன செய்யும்? க்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும். அதுதான் ஆண்டவர் நம்முடைய மத்தியில செய்து கொண்டிருக்கிறார். பரிசுத்த ஆவியானவர். அதை உணர்றீங்களா? நீங்க உங்களுக்குள்ள பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார். நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தீங்கன்னா ரட்சிப்பு ஆவியானவருடைய இன்டுவெல்லிங் ஸ்பிரிட்னால வருகிறது. You make sure whether you are saved or not. If you are saved, பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார். உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஆவியானவரை அப்படிதானே படிக்கிறோம். எங்களுக்குள்ளே வாசம் செய்யும் மேல இருந்து டெய்லி வந்துட்டு இருக்கிறாருன்னா படிக்கிறோம். ஒரு நாள் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு அவர் தான் காரணமா இருந்தார். அந்த ஆவியானவரை are you flaming it up? அவர் சுட்டரிக்கிற ஆவியானவர். அசுத்தம் கிட்ட வர முடியாது. பாவ எண்ணங்கள் கிட்ட வர முடியாது. தேவனுக்கு விரோதமான எண்ணங்கள் கிட்ட வர முடியாது. அநியாய பேச்சுக்கள் கிட்ட வர முடியாது. ஐடில் டாக் கிட்ட வர முடியாது. உலகத்தை குறித்து பேசும் பொழுது we are making repeated stands. சொன்னதையே சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறோம். ஆண்டவரை பற்றி பேசணும்னா ஒரு தடவை பேசுறது கூட வாய் திறக்கிறது இல்லை. ஆவியானவர் இறங்கின அடுத்த நாள் பேதுரு போய் நின்று அதுவரையிலும் பிரசங்கம் பண்ணாத பேதுரு 4000 பேர் ரட்சிக்கும்படியாய் பேசினான் என்று பார்க்கிறோம் வேதத்துல. இந்த வசனம் தொடர்ந்து சொல்லுகிறது. அந்த ஒளி என்ன? கர்த்தருடைய வசனம். பரிசுத்த ஆவியானவர் வரும் பொழுது வாயிலிருந்து வசனங்கள் தன்னால வரும். ஹல்லேலூயா. அந்த வசனங்கள் தேவனுடைய வசனங்களாய் இருப்பதனால பாவம் செய்கிறவர்களை பாவத்தை சுட்டி காட்டுவதா இருக்கும். சிலருக்கு இது பிடிக்காது.
Don't worry about them, what they feel about you. Your presence should convince and convict their sin in their life. கர்த்தருக்காக உதவி செய்யும் பொழுது, are you praying? You are doing help to please that person, thinking that you are great. But God does not want you to take the glory. When you do help, are you praying in the name of Jesus, even if they don't like it? That is the work of the Holy Spirit. When you do that, that person, if they don't like Jesus, they will get out from your life. Don't please the people. It's good to help them. But when you are helping, are you ready and have the courage to touch them and pray in the name of Jesus? I do this in the name of the Lord because I love Him. Oh, நீங்க சொல்லுவீங்க, என் இருதயத்தில் அந்த லவ் தான் இருக்குது. இந்த இருதயத்தில் இருந்தனா your mouth should speak. பரிசுத்த ஆவியானவர் வரும் பொழுது you will become a burning fire. That's what the word of God says. அவர் அமைக்கி வச்சுக்கிட்டு don't show your goodness. If you are doing good, you are doing good because He is in us. If He is in us, you have to testify that. If you don't testify, I told you already a testimony. I used to help a fellow who was my colleague. Finally, he made me Christ. I had to tell him, you are doing wrong. I had to get angry with him. I had to deny him at one time because he made me Christ. He says, I see only Christ in you. You are only Christ for me. You are enough for me. I didn't die for him. Did I die? So I had to keep him away. That's the work of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை நடத்துவதால் இந்த கிறிஸ்தவன் தன் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அடைகிறான். சிலரை நம்ம துக்கப்படுத்த வேண்டியது வந்துன்னா இது பட வேண்டாம், சங்கடப்பட வேண்டாம். யாருக்காக துக்கப்படுத்துகிறோம்? கிறிஸ்துவுக்காக. If they don't like you also. They don't want to like you. என் கிறிஸ்துவை விரும்பாதவங்க என்ன எண்ணத்துக்கு விரும்பணும்? You want to live a life like that? They don't want Christ, but they don't want me. You love Christ? உங்க அப்பாவை விரும்பாதவங்கள why you want to love? They don't want your father, but they want you. Have you told them? If you want our love, you have to accept Jesus. That is the fire which comes upon us. It gives the word in our mouth with fire. ரெண்டாவது முதல்ல பார்க்கிறோம், பரிசுத்த ஆவியானவர் எப்பொழுதும் கூடவே இருக்கிறார். இதை மறந்துடக்கூடாது. அவர் அங்க இருந்து கூப்பிட்டு இருக்க கூடாது. He is inside you. Make yourself ready to listen to him. யோவான் 14:16 வாசிங்க. நான் வாசிக்கிறேன், நீங்க எடுத்துக்கிடுங்க அல்லது நோட் பண்ணிடுங்க. நான் பிதாவை வேண்டிக் கொள்ளுவேன். யார் வேண்டிக் கொள்ளுகிறது? இயேசு கிறிஸ்து. பிதாவை வேண்டிக் கொள்ளுவேன். நான் பிதாவை வேண்டிக் கொள்ளுவேன். நம்ம பிரேயர்னால நடக்கிறது இல்லை. இயேசு கிறிஸ்து பிதாவை வேண்டிக் கொள்ளுவேன். அப்பொழுது என்றென்றைக்கும் உங்களுடனே கூட இருக்கும்படிக்கு சத்தியாவியாகிய வேறொரு தேற்றவாளனை அவர் உங்களுக்கு தந்தருள்வார். அவர் நம்மோடு இருக்கிற ஆவியானவர், இன்டுவெல்லிங் ஸ்பிரிட். நம்ம என்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டோமோ அன்னைக்கு அவர் நமக்குள்ள வாசம் செய்ய வந்துட்டார். அவர் திரும்ப நம்ம விட்டு போவதில்லை. நம்ம சின்ன பாவங்கள் செய்தோம்னா அவர் நம்ம விட்டு ஓடுவதில்லை. நம்ம என்ன செய்கிறோம்? அவரை கிரீவ் பண்ணுகிறோம். அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். நம்ம தேவனுக்கு கீழ்ப்படியலைன்னா யாரை துன்பப்படுத்துகிறோம்? நமக்குள்ள இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவரை. அடுத்தபடியாக ரோமர் 8:9 சொல்லுகிறது. ரோமர் 8:9, தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருந்தால் நீங்கள் மாம்சத்துக்குட்பட்டவர்களாயிராமல் ஆவிக்குட்பட்டவர்களாயிருப்பீர்கள். கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாதவன் அவருடையவன் அல்ல. அப்போ ரட்சிப்பை பெறும்போது நம்மிலே அவர் வந்து தங்குகிறார்.
நம்மை விட்டு அவர் ஒருபோதும் நீங்குவதில்லை. ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை வழி நடத்துகிறார். ஆனா அவர் வழி நடத்த நம்ம கீழ்ப்படியாம போகும் பொழுது ஒரு நாள் will quench him. But still he is inside because he is given by the Father. நம்ம தேவனை ஒரு நாள் ஏற்றுக்கொண்டதுனால நமக்குள்ள வாசம் செய்யும்படியாய் கொடுக்கப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியானவர். இப்போ ரோமர் 8:11 சொல்லுகிறது, அன்றியும் இயேசுவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினவருடைய ஆவி உங்களே. அப்போ the same Holy Spirit which raised Jesus from the dead is given unto us. It's not a different Holy Spirit. அவருக்கு என்ன வல்லமை எல்லாம் இருந்ததோ அதே வல்லமை நமக்குள்ள இருக்குது இந்த ஆவியானவரோடு. அதனால பழைய ஏற்பாட்டில் எலிசா தீர்க்கதரிசி டபுள் மெஷர் ஆஃப் பிரஸ் இது கேட்டான்னு சொல்லிட்டு புதிய ஏற்பாட்டில் டபுள் மெஷர்ன்னு சொல்லி எங்கேயும் நம்ம பார்க்கறது இல்லை. பழைய ஏற்பாட்டில் பரிசுத்த ஆவியானவர் was not abiding with them. ஸ்பெஷல் வேலை செய்வதற்காக ஆண்டவர் ஆவியானவர் அனுப்பினார், அவர் போய்விட்டார் பிறகு. அதனாலதான் அவன் கேட்கிறான். இங்க இருக்கிற ஆவியானவர் உள்ளுக்கதான் இருக்கிறார். இவரை உபயோகிக்க வேண்டியது யாரு? நம்ம. போதுமான வல்லமை உள்ள இருக்குதா? இருக்குது. பட் உபயோகிக்க வேண்டியது யாரு? நம்ம. எப்படி உபயோகிக்கணும்? விசுவாசத்துல உபயோகிக்கணும். ஆவியானவர் என்னோட இருக்கிறார், ஆவியானவர் என்னோட பேசிக் கொண்டிருக்கிறார், அவர் சொல்லுகிற காரியங்களை செய்வதற்கு எனக்கு வல்லமை உண்டு. இன்னைக்கு I was happy. Udayan's mouth was opened. He spoke the word of God with authority. Same Udayan 3-4 months ago, he will not open his mouth. Where is the change came in? The Holy Spirit was there already, but he was not sure about that. Every one of you, Kulam brothers' life, Bhaskar, you have to understand the Spirit is in you. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறாரு. ஆண்டவர் சொல்லுகிற காரியங்களை செய்யறதுக்கு you have to take a stand. As long as you say I cannot do it, you cannot do it. பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கும் பொழுது உங்களுக்குள்ள வல்லமை இருக்குது. But you are not obeying, you are murmuring, you are making accusations. சின்ன சின்ன காரியங்களுக்கு, உதவாத காரியங்களுக்கு you are giving importance. The greater thing is that you have been called a child of God. ஆண்டவர் உங்களுக்குள்ள இருந்து அவருடைய காரியத்தை செய்வதற்காக பரிசுத்த ஆவியானவர் கொடுத்திருக்கிறார். உலக காரியங்களை பற்றி பேசுறதுக்காக இல்லை, அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறதுக்காக. அதனாலதான் சொன்னார், நீங்கள் ராஜாக்களுக்கு முன்னால நிற்கும் பொழுது என்னத்தை பேசுவோம்னு சொல்லிட்டு முன்கூட்டியே யோசிக்காதிருங்க. When you are stand there, the Holy Spirit will give you the word in your mouth. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு வாயில என்னத்தை தருவாரா? வார்த்தைகள். உங்க வார்த்தைகள், என்னுடைய வார்த்தைகள் எல்லாம் நம்ம ஆவியானவர் பெற்றுக்கொள்ளுகிறதுக்கு முன்னால இருந்தது போல இல்லை. It's keeping changing. When you understand it is the Holy Spirit leading me, that automatically the fire will come upon us. All the filth and the dirt and ash, everything trash will be blown out. ஏன்னா பரிசுத்த ஆவி வர்றதுக்கு, அவருடைய கிரியை தொடங்குறதுக்கு முன்னால பலத்த காற்று தேவன் அனுப்புகிறார். எல்லா அசுத்தமும் நம்மகிட்ட இருந்து நீங்கி போயிடும். Every filth has to go. Before the Holy Spirit starts this work, the big wind blow, tornado வந்துன்னா என்ன நடக்குது? எல்லாத்தையும் அடிச்சுக்கிட்டு போறது. அதை விட பவர்ஃபுல் wind. So you have to be filled with the Holy Spirit. When you receive salvation, you are filled with the Holy Spirit, indwelling Spirit of God. உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார் அவர். அவர் சொல்றத கேளுங்க, அவர் சொல்லுகிறபடி நடக்குங்க. வாயில வந்த வார்த்தைகளை, உலக காரியங்களை திரும்ப திரும்ப பேசிட்டு இருக்காதுங்க. Limit our talk. Let us talk what God wants to talk. அது வல்லமை உள்ளது. It becomes a testimony to Jerusalem, Judea, Samaria, unto the end of the world for the glory of God. ஆவியானவர் நமக்குள்ளே ஜீவனை தருகிறார். He gives life into your life.
That is the eternal life. Romans chapter 8 verse 11 சொல்லுகிறது, அன்றியும் இயேசுவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினவருடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருந்தார். அவர் வாசமாயிருந்தால் நீங்க கிறிஸ்துவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினவர் உங்களில் வாசமாயிருக்கிற தம்முடைய ஆவினாலே சாவுக்கு ஏதுவான உங்களுடைய சரீரங்களை உயிர்ப்பிக்கிறார். Hallelujah. So he is not an ordinary person. When Holy Spirit is in you, you are not the people of the world. You are the child of God. நீங்க கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் என்பதை ஒரு நாள் மறந்து போகாங்க. ரட்சிக்கப்படாத ஒவ்வொருவனும் ஆவியில் மரித்தவன். ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்னால உள்ள நிலைமை என்னன்னா, in the spirit they are all dead. We were also dead. But when we were saved, the Spirit of God came and gave us a new life. Our spirit is awakened now by the Holy Spirit. 1 கொரிந்தியர் 6வது அதிகாரம் 9லிருந்து 11 வரை வாசித்தீங்கன்னா, 1 கொரிந்தியர் 1 Corinthians chapter 6 9 to 11, அநியாயக்காரர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்தரிப்பதில்லை என்று அறியலாம். அப்ப அநியாயக்காரர்களால் நம்ம என்ன இருக்கக்கூடாது, அநியாயம் செய்கிறவர்களா இருக்கக்கூடாது. வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள். வேசி மார்க்கத்தாரும் விக்கிராராதனைக்காரரும். வேசி மார்க்கத்தாருன்னு சொல்லியாச்சுன்னா சிலர் வச்சிருக்காங்க சரீரத்துல வேசித்தனம் பண்ணுகிறது. வேதத்துல என்ன சொல்லி இருக்கிறார்னு ஹீப்ரூஸ் 12வது அதிகாரத்துல சாஸ்டைஸ்மெண்ட் பற்றி, அவர் நம்ம சிட்சிக்கிறவர். அவர் நம்ம பிள்ளைகளாய் இருந்தால் சிட்சிக்கிறோம், ஆனால் வேசியின் பிள்ளைகளா இருந்தா அவர் சிட்சிக்க மாட்டார் என்று சொல்லியிருக்கு. தேவனுடைய பிள்ளைகளை தேவன் சிட்சிக்கிறார். தேவன் சிட்சிக்காத யாரும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் இல்லை என்று எபிரேயர் 12வது அதிகாரத்துல பார்க்கிறோம். அதான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. வேசி மார்க்கத்தார், அவர்களுக்கு சிட்சை தேவையில்லை. மனம் போன வாழ்க்கையில வாழணும். உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஆஸ்தியும் வேணும், உலகத்தில் உள்ள எல்லா இன்பங்களும் வேணும். வேசி மார்க்கத்தாரும் விக்கிராராதனைக்காரரும் விபச்சாரக்காரரும் சுய புணர்ச்சிக்காரரும் ஆண் புணர்ச்சிக்காரரும். இன்னைக்கு சபைகள் எல்லாம் அழிந்து கொண்டிருக்கிறது காரணம் ஆண் புணர்ச்சியை அவர்கள் லீகலைஸ் பண்ணிட்டாங்க. சர்ச்சுக்குள்ள வந்தாச்சு. பெரிய பெரிய ஊழியக்காரர்கள் ஏற்றுக்கொண்டாங்க. வாரத்துக்கு வாரம் they are falling down. அதுக்கு ஒரு வேர்டு ஒபாமா கொடுத்திருக்கிறாரு. என்னன்னா, நம்ம இவால்விங், அதாவது ஒரு இடத்துல இருக்கிறோம்னா பைபிள் என்னது, அப்சல்யூட் ட்ரூத். அப்சல்யூட் ட்ரூத்னா அந்த ட்ரூத்ல மாற்றமே கிடையாது. 2000 வருஷத்துக்கு முந்தி எதை சொன்னாரோ அதை இன்னைக்கும் ஆண்டவர் சொல்லிட்டே தான் இருக்கிறார். அப்சல்யூட் ட்ரூத். பட் he gave a word to them. It's evolving. I was there, but I am evolving into new. ஒபாமா பவர்ல வரும்பொழுது he didn't accept lesbianism, gayism. But 4 வருஷத்துக்கு பிறகு சொல்லிட்டா I am evolving. Now I am changing by seeing the society. We are not asked to change our culture by seeing the society. Look at Christ. கிறிஸ்தவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அடையாளம் என்னது, இயேசுவை நோக்கி ஓடுங்கள் என்று. இதுல இருந்தே தெரிஞ்சிடும் where we are keeping our minds. அதனாலதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, சுய புணர்ச்சிக்காரரும் ஆண் புணர்ச்சிக்காரரும் திருடரும் பொருளாசைக்காரரும் வெறியரும் உதாசீனரும் கொள்ளைக்காரரும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்தரிப்பதில்லை. உங்களில் சிலர் இப்படிப்பட்டவர்களாய் இருந்தீர்கள், ஆனா இப்ப இல்லை. பரிசுத்தாவியானவர் வருமுன்னால இப்படிப்பட்டவர்களாய் இருந்தீர்கள், ஆனால் இப்பொழுது நீங்க இல்லை. ஆயினும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலும் நமது தேவனுடைய ஆவியினாலும் கழுவப்பட்டீர்கள், பரிசுத்தமாக்கப்பட்டீர்கள், நீதிமான்களாக்கப்பட்டீர்கள். நம்மோடு இருக்கிற இந்த ஆவியானவர், இன்டுவெல்லிங் ஹோலி ஸ்பிரிட், ஆவியினாலே நிரப்பப்படுவதற்கும் வித்தியாசம் உண்டு. ஃபுல்னஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிட்டுக்கும் இன்டுவெல்லிங் ஸ்பிரிட்டுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு. நிறைய பேர் ரட்சிக்கப்பட்டு அப்படியே உட்கார்ந்துருக்கீங்க. இன்டுவெல்லிங் ஸ்பிரிட் அது உள்ள இருக்கிறாரு, ஆனா he is not outflowing. ஒரு கப்பல தண்ணியை ஊத்திட்டே இருந்தீங்கன்னா அது நிரம்ப வர வெளியே வராது. அது நிரம்பின பிறகு என்ன செய்ய ஊத்திட்டே இருந்தீங்கன்னா overflowing. That is what the
fullness of the Holy Spirit. நம்ம கிட்ட இருந்து ஆவியானவர் வெளியே புறப்படணும் கிரியைகள் செய்யறதுக்கு. நம்மோட இருக்கிற ஆவியானவர், அது 1 யோவான் 1:7 1 John chapter 1:7 சொல்கிறது, நம்மோட இருக்கிற ஆவியானவர் வழி நடத்துகிறார். நாம் அவர் சொல்லுகிறபடி செய்தால் அவர் நம்மை ஒளியிலே நடத்துகிறார். அதனால இரண்டாவது, ஆவியினாலே நிரப்பப்படும் போது இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சாட்சியாக மாறுகிறோம். ஆவியினாலே நிரப்பப்படும் பொழுது நமக்குள்ளே ஆனந்தம் பொங்குகிறது, பாவத்தை வெல்ல முடிகிறது, ஜெபத்திலே வல்லமை வரும், ஊழியத்திலே வல்லமை தெரியும். ஜெபம் பண்ணும் பொழுது, அதாவது ஒரு ஸ்டீரியோடைப் பிரேயர் we should not do. That is coming from the flesh. The Spirit of God will give prayers according to the need of the day. அந்த நாளின் தேவைக்கு ஏற்றபடி பிரேயரை ஆண்டவர் சேஞ்ச் பண்ணுவார். ஆவியானவர் வந்து he is not a photocopier. He is original. He makes every request every day new in the day's requirement. சின்ன பிள்ளைகளை போல குறிப்பிட்ட ஜெபத்தை அப்படியே, எங்க அப்பா அந்த நாட்கள்ல ஹோலி ஸ்பிரிட்டை பற்றி அதிகமா நாலேஜ் கிடையாது. அப்ப அங்க ஒரு இயேசு கிறிஸ்து படம் இருக்கும். அந்த படத்துக்கு முன்னால போய் நின்றுட்டு அந்த சொன்ன ஜெபத்தை டெய்லி திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணிட்டு போவாங்க. Because they didn't have the anointing of the Holy Spirit. அந்த நாட்கள்ல பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வெளிப்பாடு ரொம்ப குறைவா இருந்தது. நாங்க போய்கிட்டு இருந்த சபைகள்ல அதை பற்றி பேசுறதே இல்லை. மெயின்லைன் சர்ச்சஸ், பெண்டகாஸ்டல் சபைகள் ஒரு சிலதான் அந்த நேரத்தில் இருந்தது. அவங்கள பரியாசம் காட்டுவாங்க, அல்லேலூயா கூட்டம் வந்துட்டுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா we had the blessing. Now people are open to the word of God. யார் விசுவாசிக்கிறாங்களோ அவங்க பெற்றுக்கொள்வாங்க. அதனால ஆவியினால நிரப்பப்பட நாம் செய்ய வேண்டியவைகள். முதலாவது காரியம், நமக்கு தெரிந்து செய்கிற பாவங்களை விட்டொழிய வேண்டும். நீங்க ஒருவேளை ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கலாம், the Holy Spirit indwells you, but still you are clinging on to certain sins. கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை இன்னும் நீங்க தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருந்தீங்கன்னா you cannot have the fullness of the Spirit. We keep on enjoying or you don't want to leave it. Yesterday அந்த ஃபாஸ்டிங் பீரியட்ல சொன்னேன், உங்களால முடியலன்னா கிறிஸ்துவிட்ட, இயேசு கிறிஸ்துவிட்ட போய் சரண்டர். ஆண்டவரே, இந்த காரியத்துல என்னால முடியல, நான் பலவீனனா இருக்கிறேன், எனக்கு நீர் பலம் தாரோன்னு அவர்கிட்ட போனீங்கன்னா you get deliverance. If you are not going to him and keep on doing the sin, then the Holy Spirit is grieved. He is not leaving, but the devil take the upper place, the center place of your heart. The Holy Spirit will be sidelined. He will not go out because you are a chosen people. கர்த்தர் உங்களை தெரிந்து கொண்டார், ரட்சிப்புகளை கொண்டு வந்தார். அவர் மறந்து போறதில்லை. அவர் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்திருக்கிறார். But you are still grieving. பிசாசுக்கு விருப்பமானதை உங்க வாழ்க்கையில செய்யாதுங்க. நம்பர் 1, உங்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவருடைய outpouring, the fullness of the Spirit has to come. ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளே நிரம்பி வழிய வேண்டும் என்றால் சின்ன சின்ன பாவங்கள் எல்லாம் சின்ன சின்னதுன்னு சொல்லிட்டு, நான் பொய் சொல்லுகிறேன், கோல் சொல்லுகிறேன், பேக் பைட் பண்ணுகிறேன், காசிப் பண்ணுகிறேன், சொன்னதை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறேன் உலக காரியங்களை குறித்து, இதெல்லாம் விட்டு ஒழியணும். அப்பதான் ஆவியானவர், நம்ம எவ்வளவுதான் கேட்டாலும் ஆண்டவர் நமக்குள்ள சேஞ்ச் வராத வரைக்கும் பரிசுத்த ஆவியின் நிறைவுனாலே, ஏன்னா பரிசுத்த ஆவியின் நிறைவு கொடுப்பதற்கு காரணம் நீங்கள் போய் சாட்சிகளாய், இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சாட்சிகளாய் பேசுவதற்கு வல்லமை கொடுப்பதற்காக தான் அந்த பரிசுத்த ஆவியானவருடைய நிறைவு. நான் பேச மாட்டேன், உலக காரியத்தை குறித்து தான் பேசுவேன். இன்னும் சண்டைகள், பேதாட்டங்கள் இதெல்லாம் இருந்துன்னா ஆவியின் நிறைவு கிடைக்காது. ஆவியானவர் உள்ளதா இருக்கிறார், அவரை நீங்க துக்கப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறீங்க. இரண்டாவது, முழுமையான கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்தல். நான் எப்பவும் திரும்ப திரும்ப I ask this, are you delivering yourself 100% to the Lord? சிலர் சொல்லுவாங்க, அவர் சொல்லட்டு என்ன செய்யணும்னு சொல்லிட்டு then I will decide. I tell always my wife,
Don't ask God to find out what He wants you to do. Tell Him, Lord, whatever you wanted, I am ready to do. I don't want to hear first and make my decision whether I can do it or not. That means you are working in your flesh. You want to hear God's plan to make a decision means you are still working in your flesh. If you are working in the Spirit, you will openly say, Lord, whatever it is, you let me know. Samuel சொன்னது போல ஆண்டவரே சொல்லும் அடியேன் கேட்கிறேன். We don't need to hear first so that we make our decision whether we can obey. அப்படி எத்தனை கிறிஸ்தவங்க இருக்கீங்க? அவர் சொல்லட்டும் போது என்னால செய்ய முடியுமா முடியாதா? That means you are still walking in the flesh. Lord, whatever it is you tell me, Lord, I am ready to obey. Maybe I don't like that decision, but still I will obey. Can you do that? இன்னைக்கு மட்டும் இல்லை, என்னைக்கும் we don't have sufficient time. We have to pray at least 1 hour. Telling, அங்க என்ன நடந்தது? பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமை இறங்கும் பொழுது அவங்க ஒருமனப்பட்டு தேவனை துதித்து கொண்டே இருந்தாங்க. துதிச்சுக்கிட்டு 2 அல்லேலூயா சொல்லிட்டு கண்ணை திறந்து இங்கேயும் இங்கேயும். You are not praying God. You are not praising God. Your mind is controlling you. Why you are opening your eyes and looking here and there? Look at God. Keep praising Him. That's what they were doing. Not 1 day, 2 days, 40 days. They were in one accord. One accord வந்திருக்குதா நமக்குள்ள? ஆவியானவர் வர்றதுக்கு தடை இல்லை. இயேசு கிறிஸ்து ஏற்கனவே ப்ரே பண்ணியாச்சு. He is there. But we are not willing to allow Him to work. ஆண்டவரிடம் விடாமல் கேட்க வேண்டும். ஆண்டவரே, எனக்கு இந்த நிறைவை தாரும் ஆண்டவரே. நீர் உள்ளதா இருக்கிறீர், எனக்கு நிறைவு வேணும். ஆவியானவர் உடனே அனலாய் எழுந்து நிற்பார். பேதுருவையும் யோவானையும் பிடித்து அவர்கள் அடித்து, இனிமே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால நீங்க பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு ஜெயில வச்சுக்கிட்டு திறந்து விட்டாங்க. அடுத்த நாள் தெருவில் அங்கேயே வந்து நின்னாங்க இவங்க. அவங்க வந்து கேட்டாங்க, உங்ககிட்ட நேற்றைக்கு சொல்லலையா இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை பேசாத? பேதுரு அவன் சொன்னாங்க, தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்பது நல்லதா, உங்களுடைய சத்தத்தை கேட்பது நல்லதா? யாருடைய சத்தத்தை கேட்கணும்? எங்களுக்கு தேவனுடைய சத்தத்தை நாங்க கேட்டா போதும். அங்கேயே நின்று திரும்ப பிரசங்கம் பண்ணாங்க. அப்பொழுது அவர்களுக்குள்ளே பயம் வந்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. லூக்கா 11:13 பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் பொழுது என்ன சொல்லுகிறார்? பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் பொழுது பரமபிதானவர் தமிழத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறவர்களுக்கு உலகத்தை கொடுப்ப என்ன சொல்லியிருக்காரு? பரிசுத்த ஆவியை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா? So there is no doubt. But are you thirsty? Are you hungry for the inflowing and outflowing of the Holy Spirit? ஆண்டவரே, உம்முடைய ஊழியத்தை நான் செய்யணும். ஆண்டவரே, என்ன ஊழியம் கொடுப்பீர்னு கேட்கக்கூடாது. உம்முடைய ஊழியத்தை செய்யறதுக்கு நீர் எந்த ஊழியத்தை தந்தாலும், அவர் தந்தாருன்னா அவர் வழி நடத்துவார், அவர் தந்தாருன்னா அவர் வழியை உண்டு பண்ணுவார். உடனே வந்து ரோஸ போல வந்து நிக்காது. மோசையை அழைத்தாரு, மோசைக்கு ஸ்ட்ரகிள் இல்லையா? வழி பூரா ஸ்ட்ரகிள் தான். பட் he know that God has called me. So that should be our attitude, faith. கர்த்தர் கூப்பிட்டார், அழைச்சார், அதனால ரோடெல்லாம் திறந்துடும் சொல்லல. Obstacles will come, but we will be overcomers by the Holy Spirit. அதே போல பரிசுத்த வாழ்வு வாழ ஒரு நிச்சயம் வேணும். 2 நாள் பரிசுத்தம், 3ஆம் நாள் வாய அசுத்தத்துக்கு கொடுத்துடக்கூடாது, இருதயத்தை அசுத்தத்துக்கு கொடுத்துடக்கூடாது. நிச்சயமா தொடர்ந்து ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கை. I have to finish this. ஸ்தோத்திரம். அல்லேலூயா. எல்லாரும் எழுப்பி நின்று
இந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் ஜெபம் பண்ணுவோம். ஒரு 5 minutes. ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியானவரை கிரேவ் பண்ணாதபடி, ஆண்டவரே நீர் சொல்லுவதை நான் கேட்பதற்கு என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே. நீர் சொல்லுவதை செய்வதற்கு என்னை நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே. உமது வழி நடத்துதலுக்கு என்னை முழுமையாய் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே. நீர் சொல்லி நான் உங்களுடைய வல்லமை உணராதபடி இவ்வளவு நாள் நடந்துட்டேன் ஆண்டவரே. என்னுடைய சரீரத்தினாலே முடிவுகள் எடுத்தேன் ஆண்டவரே. இனிமேல் அப்படி நான் செய்வதில்லை ஆண்டவரே. உம்முடைய வல்லமையை நான் உணர்ந்து கொண்டேன் ஆண்டவரே. உம்மாலே எல்லாம் ஆகும். வழியை திருப்புகிறவர் நீர். மேடானவைகளை ஆண்டவரே, குண்டுகளை சமபூமியாய் மாற்றுகிறவர் நீர் ஆண்டவரே. நீரற்ற இடங்களிலே நீரூற்றுகளை உண்டு பண்ணுகிறவர் நீர் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, வறண்டு போன நிலங்களிலே செழுமையான வளர்ச்சியை கொடுக்கிறவர் நீர் ஆண்டவரே. எல்லாவற்றிற்கும் மேலான தேவன் இந்த நேரத்திலே ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் வாய்ந்திருந்து தேவனை ஸ்தோத்திரிங்க. ஹல்லேலூயா. ஒரு மனம் போட்டு ஸ்தோத்திரிப்போம். அந்த அக்கினி இறங்கட்டும் நமது மத்தியிலே. அக்கினியானவர் இந்த நேரத்திலே நமக்குள்ளே பெருகி வரட்டும். ஹல்லேலூயா. நம்முடைய நாவுகளை சுத்தப்படுத்தட்டும். நம்முடைய இருதயங்களை சுத்தப்படுத்தட்டும். நம்மை பரிசுத்தப்படுத்தட்டும். பரிசுத்தப்படுத்தட்டும். Those who are holy become holy. Hallelujah. Those who are become holy become holy. Those who are wicked, let them be wicked. Hallelujah. Let us not worry about the wicked people. We are the called people. We are the holy ones. Hallelujah. We thank you, Lord. Thank you. Hallelujah. எங்களை வழிநடத்தும் பிதாவே, இந்த காலை வேளையிலே உமது கரத்திலே எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். Sister, we have a song. Thank you.